ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಬುಕ್ಕನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಸನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇರೋದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರುವುದು, ಕಾಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್, ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಉಳಿದಿದ್ದ ಎರಡು ಮೂರು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಫೀಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್ Carl Pearson's coefficient of correlation ಏನಿದೆ, okay, this is very important. Okay, Carl Pearson's coefficient of correlation. Next, the scatter diagram. There are four. I already we told computing ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Scatter diagram ಮೂಲಕ ಇರಬಹುದು, Carl Pearson's coefficient of correlation ಇರಬೇಕು, rank method ಇರೋದು, 2-way frequency table ಅಥವಾ bivariate correlation method ಅಥವಾ cross classification table ಇಂದ ಇರಬಹುದು. Okay, scatter diagram is a simple attractive method of diagrammatic representation of a bivariate distribution. It's a diagrammatic representation. Okay, for ascertaining the nature of the correlation between two variables. A scatter diagram can give us two types of information. Visually, we can look for patterns that indicates the variables are related. Then if the variables are related, we can see that that kind of line estimating equation describes the relationship. Okay, so next, Carl Pearson's coefficient of correlation. Okay, covariance method ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, coefficient of correlation ಅಥವಾ covariance method, a mathematical method for measuring the intensity or the magnitude. Okay, intensity or the magnitude of linear relationship between the two variable series was suggested by Carl Pearson in 1867 to 1937. Okay, the Pearson coefficient of correlation is denoted by ಇದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್, ಆಕ್ಚುಲ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ತರ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸೀರೀಸ್. ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸೀರೀಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. So R is equal to summation of xy, okay, n, then standard deviation of series x and into the standard deviation of series y. This is the formula for the, okay, coefficient of correlation. Summation of xy divided by n into standard deviation of x into standard deviation of y, series y. Then x is ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? x is equal to small x is equal to x bar minus x, y is equal to y bar minus y. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. So this is x bar minus x, y bar minus y will give us y and x. Okay, variables. Fine. So n is the number of pairs or observations. Okay, R is equal to the correlation of the coefficient. R is the correlation of the coefficient, product moment. N is the number of pairs of observations. So this is how the formula. R is equal to summation of xy divided by n into standard deviation x into standard deviation of y. The value of the coefficient of correlation as obtained by the above formulas are always between, now last chapter idu nodidvi, that is plus or minus 1. Where r plus 1 means there is a perfect positive correlation, and if it is r is equal to minus 1, then we can say that perfect negative correlation, okay, between two variables. If r is equal to 0, then we can say that there are unrelated, there is no relationship between the two variables anta helbodu. Okay, so in such practices, value of r is plus 1, minus 1 and 0. It ranges from plus 1 to minus 1. So such as 0.6 would mean that correlation is positive because the sign of r is plus and magnitude of correlation is 0.6. Okay, similarly minus 4.6 means low degree of negative correlation.
So there are some examples ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Okay, the simple form of formula for the application of practical problems is given. ಈ ತರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. That is r is equal to summation of xy divided by summation of x square and y square. Okay, summation of xy divided by square root of summation of x square into summation of y square. ನಿಮಗೆ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. So r is equal to okay summation of x y divided by square root of summation of x the square into square root of summation of the y square, right? So this will give our correlation coefficient. So ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, correlation coefficient ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1991 ಇಂದ 1998 ವರೆಗೆ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಇದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ನಾವು. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ x ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನ we can take it as y. Okay, y. So calculation of Carl Pearson's coefficient of correlation, right? So here production x minus x bar, that is x bar na nimge last time ಹೇಳಿದ್ದೆ. Okay, x bar na ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? x minus x bar ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ x bar ಅನ್ನ? So x bar we can find out like x bar is equal to summation of x divided by n, right? So ಇಲ್ಲಿ summation of x ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ 832, right? If ಇದು 832 divided by n ಎಷ್ಟಿದೆ 8 ಇದೆ. So this will give us 104. Okay, so x bar is equal to 104. ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಿದೆ x minus small x, this one. Okay, x minus x bar, that is 100 minus 104, that is coming to minus 4. So ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಇದೇನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ x minus x bar ಏನಿದೆ, okay, x minus x bar ಏನಿದೆ, that is our big X. Okay, big X. So ಅದರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ 16, 2 ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4, ಈ ತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ y ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ದಟ್ ಸಮೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು 120. ಅಗೇನ್ y ಬಾರ್ ನ y minus y bar ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. y bar is again summation of y divided by n, so that is coming to 15. ಓಕೆ, y bar ಏನು ಬಂದಿದೆ, y bar is equal to summation of y divided by n. Okay, ಅದೇನು ಬಂದಿದೆ, summation ಬಂದು ನಿಮ್ಮದು 120 divided by 8 will get answer is 15. So y minus y bar is equal to 0 ಬಂತು, because 15 minus 15 0. So ಅದರ summation ಮಾಡಿದ್ರೆ summation of y is 0 ಬಂದಿದೆ. Then ಅದರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, y square. So we are getting this one, summation of y square. Then multiplication of x and y. Okay, x and y. So we'll get a 0 here. Okay, so minus plus 6, then 0, minus 12, minus 3, minus 24, minus 4, minus 55. Okay, ಸೊ x minus x bar ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮದು x ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ y minus y bar ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮದು y ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ x y ಇಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ
3 into 2 6 0, 3 into 4 12, okay, plus 1 minus 3 minus 8 into minus 3 24. Okay, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಲಮ್ನ x minus x bar ಅಂದರೆ ನಮ್ದು x. ಓಕೆ, y minus y bar is our y. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ minus 92, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ correlation of coefficient r is equal to summation of xy divided by square root of x the square, okay, into summation of x bar ಇದು ಏನು summation of y square. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಆನ್ಸರ್ 0.609. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರನೇ ಇದೆ. ಇದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ rank correlation. Rank correlation may be defined as the correlation between the ranks assigned to the individuals in two characters. Spearman's rank correlation coefficient ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That is Spearman's rank correlation coefficient. The formula is 1 minus 6 standard deviation, actually summation of d1 the square divided by n into n square minus 1. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಇರಲಿ. ಇದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಏನಾದರೂ 2-3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. 1 minus standard deviation summation of d1 the square divided by n into n square minus 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ +1 ಮತ್ತೆ -1 ನಡುವೆ ಇರುತ್ತೆ. Okay, varies between +1 and -1. So rank correlation is especially used in the study of the qualitative characteristics such as honesty, efficiency, beauty, performance. Qualitative ಇದರಲ್ಲಿ performance ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. This only method that can be applied to data which order of the items is known as the not the actual values. Actual values ಅನ್ನು ನೋಡಲ್ಲ, ಒಂದು ರಫ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು measure ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. The comparison with Pearson's method of studying correlation. This method is simple to understand, easy to apply. It's however less accurate than Pearson's method. Okay, ಒಂದು summation, ಒಂದು sum ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. I'm not getting into that because that's not so important. Cross elastic classification table ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಅವ್ರೇನು ಕೇಳಲ್ಲ. So next coming to the So summary of unit 6 ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, in this the concept of correlation or the association between the two variables has been discussed. Correlation helps in the determine the strength of the linear relationship between the two variables. Okay, the scatter plot of the variable may suggest that the two variables are related, but the value of the Pearson correlation coefficient r quantifies the association. Okay, ಇದು +1 -1 ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ 0 indicates there is no associations ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ, because he has given this magnitude of linear relationship between the two variable series ಅನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಅ diagrammatic representation of the bivariate distribution. Rank correlation ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಮನ್. ಓಕೆ, Charles Edward Spearman and a British psychologist developed this one in 1904. Rank correlation. Charles Edward Spearman, a British psychologist, developed a formula in 1904 which consists in obtaining the correlation coefficient between the ranks of n individuals in the two attributes under study. So next coming to the regression. Regression is the unit 7. Okay, what are the important concept difference between the correlation and regression? And then 10 marks 2019 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. Then regression analysis types, models ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ತಾರೆ theory based ಅಲ್ಲಿ, right? So introduction. Regression analysis is a very powerful tool in the field of statistical analysis. Okay,
ಸೊ these two variables are related to each other ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೋದು ರಿಗ್ರೆಷನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಈಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್. ಒಂದೇ ಕ್ರಾಪ್, ಒಂದೇ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಓಕೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇರೋದು, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ is studied for particular levels of the other variable selected by the experimenter. ಸೊ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Returning or stepping back to the average value with the help of the values of one variable that is independent. We can establish most likely values of other variables. ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈಸ್ ಕ್ರಾಪ್. ಓಕೆ, ರೈಸ್ ಕ್ರಾಪ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ NPK ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕ್ರಾಪ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಮೇ ಬಿ 10 kg ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಕೆಜಿನೇನು. ಓಕೆ, ಅದೇ ಅನ್ನ 2 kg ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಮೇ ಬಿ 25 kgs ಆಗ್ಬೋದು ಇವಾಗ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೇನಿದೆ ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ರೈಸ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಈ ಏನಿದೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಏನಿದೆ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಅದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಓಕೆ, so on the basis of two variables, correlated variables, we can forecast the future or future data or events or values. In statistics, the term regression means simply the average relationship. We can predict or estimate the values of the dependent variable from the given related values of the independent variable with the help of regression technique. The measure of regression studies the nature of correlationship to estimate the most probable values. Okay, the measure of regression studies the nature of correlationship to estimate the most probable values. It establishes functional relationship between the independent and dependent variables. The regression succeeds the correlation ಅಂತಂದ್ರೆ once the correlationship is found, correlationship ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ then we go for regression analysis. So regression succeeds the correlation, proceeds with the estimation of probable values. Sir Francis Galton, a British biometrician, introduced the concept of regression for the first time in 1877. Sir Francis Galton, while studying the correlation between the heights of sons and their fathers, he concluded in his studies, tall fathers tend to have a tall sons, short fathers have a short sons. The average height of the sons of a group of all tall fathers is less than that of the fathers, while the average height of the sons of the group of the short fathers are greater than that of the farmers. It means that coming generations of tall or short parents tend to step back to average height of the population. The line showing this tendency was called as Galton regression line. Okay, ಇದನ್ನ ಅವರು ಏನಂದ್ರು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಎವರೇಜ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟಾಲ್ ಫಾದರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಗನ ಹೈಟ್ ಕೂಡ ಟಾಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಫಾದರ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಸನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಂತ ಫ್ರಾಂಕಿಸ್ ಗ್ಯಾಲ್ಟನ್. ಆಮೇಲೆ ಏನದು ಎವರೇಜ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟಾಲ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾದರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಫಾದರ್ಸ್ ನಾವು ಹೈಟ್ ಅನ್ನ ಎವರೇಜ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವ್ರ ಹೈಟು ಮಕ್ಕಳ ಹೈಟ್ ಎವರೇಜ್ ಅನ್ನ ಹೈಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಹೈಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೈಲ್ ದ ಎವರೇಜ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಆರ್ ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾದರ್ಸ್. ಶಾರ್ಟ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ
ಅವ್ರದ್ದೇನಿರುತ್ತೆ ಹೈಟ್ ಅವ್ರ ತಂದೆಯದರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಾಲ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟೆನ್ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಎವರೇಜ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಎವರೇಜ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as regression line. So next coming to the correlation and regression differences. Okay, what are the differences between the correlation and regression? This is very important. 10 marks ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 2023 ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ರು 2019 ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ರು. What are the difference between the correlation and regression? Okay, correlation precedes the regression ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? precedes ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು correlation ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, then we'll move to the ರಿಗ್ರೆಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ದ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಏನು ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ರಿಗ್ರೆಷನ್. ಓಕೆ, then correlation measures the degree of covariations. Okay, it measures the degree of covariation, but regression measures the nature of covariation. Degree of covariation ಅನ್ನ correlation find out ಮಾಡುತ್ತೆ, nature of covariation ಅನ್ನ regression find ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮಗಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಒಂದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ದಟ್ ದ ಮಿರರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಇಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದನ್ನು ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಒಂದು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕೋವೇರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಈ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕೋವೇರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಅ ಟೂಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆರ್ಟೈನಿಂಗ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಓಕೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೂಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, the relationship may be purely chance and it may not have practical relevance. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಬರೀ ಚಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇನೂ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ there is a perfect relationship which has practical relationship, because ನಾವು ಯಾವ್ದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. there is no question of independent and dependent variables. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ there is an identification for independent dependent variables ಅಂತ ನಾವು ಎರಡನ್ನ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. ಒಂದು ರೈಸ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ we are going to take a independent and dependent variables, but in correlation there is no question of independent and dependent variables. We are directly go for just variables, two variables ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, it is a two-way average relationship. Okay, but regression is the direct relationship with cause and effect. Correlation is it establishes just a relationship, but regression studies the functional relationship with the two equations of lines. Okay, ಸೊ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, 2-3 ವರ್ಷ ಕೇಳಿದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಲೈಡ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? Regression analysis andre refers to the methods by which estimates are made of values of a dependent variable from the values of an independent variable. Which estimates are made of the values of the dependent variable from the values of the independent variable. In the dependent variable alli ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು regression analysis. It's a technique of predicting the unknown values on the basis of average relationship basis ಮೇಲೆ ಒಂದು unknown value ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 100% ಅನ್ನೋ ತರ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ M.M. Blair, regression analysis is a mathematical measure of the average relationship between two or more variables in the term of original units of data. In regression analysis, we deal with the two types of variable, independent and dependent. Okay, independent variable ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀವಿ ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ. ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಹೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಅದೇ ಏನು, ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದೇನು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್
regressor, predictor or explanator. The known variable is called the independent variable. ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, which is known variable. Okay, ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ನೌನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ರಿಗ್ರೆಸನ್ ಅನ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟರ್ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೇರಿಯೇಬಲ್ whose value influences the values of other. We call as independent variable. Dependent variable is the variable whose values are influenced by the values of other, that is independent variable. It is called as the regressed, predicted, explained. Regressed, predicted or explained. The variable we are trying to predict is the dependent variable. Andre we are trying to predict, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು, so this is the dependent variable. We are trying to predict that. ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ರಿಗ್ರೆಸ್ಡ್, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೆಡ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, in regression we can have only one dependent variable in our estimating equation. However, we can use more than one independent variable. Often when we add independent variables, we improve the accuracy of our prediction. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ accuracy ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದಾಗ ಒಂದು ಎರಡು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್? ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಆಗಿದ್ರೆ? So regression analysis helps in developing a regression equation by which the value of the dependent variable can be estimated. ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋದು. Okay, then regression analysis helps to determine the standard error of the estimate to measure the variability. Standard error of estimate to measure the variability or spread of values of a dependent variable with respect to the regression line. Smaller the variance error of estimate, the closer the pair of values fall about the regression analysis ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎರರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Better the line fits the data is good estimate can be made of the value of the variable y. When all the points fall in the line, the standard error of estimate equals 0. ಎಲ್ಲದು ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಎರರ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು 0 ಎರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ when the sample size is large, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು, interval estimation for predicting the value of a dependent variable based on standard error of estimate is considered to be acceptable by changing the values of either x or y. The magnitude of r square remains the same regardless of the values of the two variables. Values ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಲಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ the magnitude will be same ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, magnitude of the r square remains the same regardless of the value of the two variables. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೆನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್, ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್, ಲೀನಿಯರ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್, ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್, ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್, ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಸೇಮ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್, ಲೀನಿಯರ್, ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್, ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. Simple and multiple regression models, a regression model that includes only one independent variable is called simple regression. Only one independent ittandre adanna simple regression model anta karibodi. If it includes more than one independent variable andre, then we can go for multiple regression model anta. Linear antandre models assumes that the relationship between the independent and dependent variable is linear. Relationship linear idre linear regression, illa andre non linear regression. Okay, ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಟ್ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ರೀಜನ್. ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಆಗ್ತಿರೋದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೇಗೆ ರೀಜನ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2468, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, 100 ಅಲ್ಲಿ 10, 20, 25, 30. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 10/2 5, ಓಕೆ, 20/4 5, 625/6,
30 by 8. Okay, it's a kind of non-linear ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Okay, variable x denote age of cars and y maintenance cost of cars. Okay, x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 246, y ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೆರಡು x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ and y ದು ಅದೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. Okay, x y ನ 20 80 150 244 90. x ಬಾರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ 20 by 4, y bar is equal to 85 by 4. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬೇಕು byx. ಓಕೆ, byx n into x summation of xy minus summation of x into xy byx is equal to okay n. ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ summation of x minus summation of x into summation of y divided by n into summation of x the square minus summation of x the whole square ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ y ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾವು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ n we know that 4 ಬಂದಿದೆ, 4 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ, 4 ಇದೆ, 4 into 490 that is x into y we have got 490. okay, ಇದು xy ಆಗಬೇಕು, xy 490 minus 20 into 85. okay, 20 into 5 and then x into y then divided by 4n into 120 minus 20 the square that is 80 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು 3.25. ಓಕೆ, byx is coming to 3.25. ಸೊ y ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ನಮ್ದು bx ಪ್ಲಸ್ a ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ b ಸಿಕ್ಕಿದೆ 3.25 ಸಿಕ್ಕಿದೆ, 25x ಪ್ಲಸ್ a is 5 ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ y minus y byx x minus x. okay, y is equal to 21.25 that is equal to 3.25 x minus y. okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, x ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ತಗೊಂತೀವಿ ನಾವು, x ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ y minus a divided by b ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಆನ್ಸರು 5 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೈನ್ ಆಫ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ದು ಒಂದು ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡಾಗ ಓಕೆ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿದಾಗ ನಮಗೆ y minus y divided by is equal to byx x minus x. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇದು y is equal to 3.2x plus y ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡೇಟಾ. ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಹೊಸದ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಲೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 6, ವೈ ಸಿಕ್ಕಿದೆ 10. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಿ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ 1.34. ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ವೈ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ವೈ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ, ವೈ ಇಸ್ 10 ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ 1.34. ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 6 ಏನು ಬಂದಿದೆ ನಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ 6 ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we got y is equal to 1.34x plus 18.04 ನಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಇದೇನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅವೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನೋ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದೇನಿಲ್ಲ. byx is equal to summation n into xy minus summation of x summation of y divided by n into x square minus summation of x the whole square. ಸಾಲ್ವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಲೈನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್. y is equal to a plus bx. ಓಕೆ, a plus bx. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು b ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್, b ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಇದೇ ಇದರೊಳಗೇನೆ ಎ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ನಾವು ಎ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀವು. ರೈಟ್, ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಇನ್ ಬೈ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಬಂದಿದೆ. ರೈಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. therefore r is equal to 0.947 ಬಂದಿದೆ. ಇದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ ಸಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಯಾರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಆರ್, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಮರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಹೈಲೈಟೆಡ್. ಲೀನಿಯರ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತಿರಲಿ. ರೈಟ್, ದೆನ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಎನಿ ಚೂಸನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ದಸ್ ಪೊಟೆಂಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೇನು, ಓಕೆ, ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಓಕೆ, a variable that can be set either to a desirable value or takes values that can be observed but not controlled. ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ರೈಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಲೀನಿಯರ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಚೂಸನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ ಅನ್ನೋನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಟು ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ. ಅನ್ನೋನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಂದ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ unknown parameter to a given data na idunu kuda, but fitting of any chosen mathematical model. Okay.